के बीच में। तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान भंवर के बीच में। तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान।
Praise the Lord. Hallelujah. 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 Glory to God. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. जल्दी जल्दी दिन चले जा रहा है. ये साल खत्म होने वाला है. एक ही महीना बाकी है. దినములు ఉంటున్నాయి. ఈ సంవత్సరం కూడా త్వరగా ముగిసిపోతా ఉంది. एक और साल हमारा प्रभु की आगमन के लिए मैं नजदीक पहुंच गया है. మన ప్రభు రాకడ కొరకు మరొక సంవత్సరం మనం సమీపంగా వచ్చి ఉంటున్నాం. आइए मिलकर प्रभु धन्यवाद करें, हमारी आराधना को प्रारंभ करें. రండి ప్రార్థన ద్వారా ఈ యొక్క కూటాన్ని మనం ప్రారంభించుకుందాం. आइए प्रार्थना करें. నీకు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం ప్రభు. మనం ఇంతవరకును ప్రభు తండ్రి ఈ నవంబర్ మాసంలోని 2వ వారంలోకి ప్రభు తండ్రి జనవరి మొదలుకొని ఇంతవరకు ఎబెనేజర్ వై నడిపించిన ప్రభు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. యెహోవా ఈరేగా మమ్మల్ని పోషిస్తూ ప్రభు తండ్రి యెహోవా రాఫాగా మాకు స్వస్థతనిస్తూ జయమిస్తూ నెమ్మది సమాధానం అనుగ్రహిస్తూ నడిపించిన దేవానికి స్తోత్రం నాయన తండ్రి వందనాలు. నాయన అనేక మంది ప్రియులు ప్రభు తండ్రి నాయన తండ్రి వేరే వేరే సంఘాల్లో ప్రపంచంలో ప్రభు తండ్రి నాయన ఈ లోకాన్ని వదిలి వెళ్ళింటున్నారు. మమ్మల్ని ఇంకనూ సజీవ లెక్కలో ఉంచారంటే అది కేవలం నీ కృప అనే గ్రహిస్తూ నీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. మాలో ఏ మంచితనం లేదు ప్రభు తండ్రి, దేనికి కూడా తండ్రి ఇతరుల కంటే మరి మంచివారమని కాదు, నీతిమంతులమని కాదు, కానీ నీ కృపను బట్టి నీ కటాక్షం మా పైన ఉంది కాబట్టి ఇంకనూ సజీవ లెక్కలో ఉంటున్నాం. మా కుటుంబములతో సహా నేను ఆరాధించగలుగుతుంటున్నాం. ఈ యొక్క తండ్రి ఆన్లైన్ మాధ్యమం ద్వారా ప్రభు మా ప్రియుల యొక్క వారి సౌకర్యంలో వారు కూర్చొని ఇంటి సౌకర్యం ఉండి నేను ఈ యొక్క ఆరాధనను వీక్షిస్తూ పాలు పొందుతున్న కానీ కృపను దయచేయండి తండ్రి. మీ దాసుని మీ హస్తానికి సమర్పిస్తుంటున్నాం. ఆరాధనను మీ హస్తానికి సమర్పిస్తుంటున్నాం ప్రభు. మాతో మాట్లాడమని యేసు నామములో స్తుతించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఆమేన్. 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 प्रेज़ द लॉर्ड. परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया है उसके चरणों में आने का. उसकी जैसा कोई नहीं, इसलिए हम उसकी स्तुति उसकी आराधना करते हैं. उसकी जैसा कोई नहीं, इसलिए हम उसके चरणों में आते हैं. तो परमेश्वर ने एक और वो मौका दिया हमें कि हम उसके चरणों में आके उसकी स्तुति उसकी आराधना करने का. और इस सवेरे के समय परमेश्वर से बोले, परमेश्वर तू जहाँ पे है वहाँ पे कोई कमी नहीं है, वहाँ पे कोई कमी नहीं. इस महामारी में भी हमारे जीवन में कोई कमी नहीं, क्योंकि तू हमारे साथ है, हमारे जीवन में है. मेरे साथ मिलके गाए. अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है. तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है. अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है. तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी. तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं. अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं. अब है पूरा यकीन,
मसीह हमारी तुमसा कोई नहीं परमेश्वर, और तू हमारे साथ है, तो हमारे जीवन में है, तो हमारे साथ चलता है, तो आज भी हमारे साथ चल रहा है। इसलिए हम हिम्मत के साथ, धीरज के साथ ये बोल सकते हैं कि तू जहाँ पे है वहाँ पे कोई कमी नहीं। तू हमारे जीवन में है, हमारे साथ है, हमारे साथ हमारे परिस्थितियों में, हमारे हर स्थिति हर परिस्थितियों में तुम्हारे साथ चलता है, चल रहा है। इसलिए हमारे जीवन नहीं, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की धन्यवाद। देवानी नाम विश्वास से गाएं। आश्रय दुर्गम नाम
सचमुच में परमेश्वर तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा नाम है और तू हमारा मजबूत गढ़, मजबूत चट्टान है। तुझ पर हम निर्भर करते हैं, तुझ पर हम विश्वास रखते हैं, तुझ पर हम भरोसा करते हैं। हर स्थिति, हर परिस्थिति में तू हमें आगे बढ़ाने वाला है, हमारे साथ रहने वाला है तू। इसलिए तो हम धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ इस महामारी में भी कोई कमी ना होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये केवल तेरी करुणा, तेरे दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारा आदर, सारी महिमा तुझी को देते हैं, क्योंकि तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा नाम है परमेश्वर। तेरे वचन से बोल, तेरे वचन से बात कर, जैसा तू हमेशा करता। सारी महिमा, सारी प्रशंसा तुझी को देते हुए ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। सुनो, ग्रहण कर पिता। आमीन। यारो, अब तक गाना गाकर प्रभु की स्तुति करने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। आइए आज की हमारे विचार के लिए 46 भजन संगीता पढ़ेंगे। 46వ కీర్తన ఈ ఉదయకాల ధ్యానం నిమిత్తమే మనం చదువుకున్నాం. We shall read Psalms 46. Please all of you turn your Bibles to Psalm 46 and read along with me. నాతో కూడా ఏకీభవించి కీర్తన 46 మనం చదువుకున్నామండి. దేవుడు మనకు ఆశ్రయమును దుర్గమునై ఉన్న ఆపత్ కాలములో ఆయన నమ్ముకొనదగిన సహాయకుడు. కావున భూమి మార్పు నొందినను, నడి సముద్రములలో పర్వతములు మునిగినను, వాటి జలములు ఘోషించుచు నురుగు ఆ పొంగునకు పర్వతములు కదిలినను మనము భయపడము. ఒక నది కలదు, దాని కాలువలు దేవుని పట్టణమును సర్వోన్నతుని మందిరపు పరిశుద్ధ స్థలమును సంతోషపరచుచున్నవి. దేవుడు ఆ పట్టణములో నున్నాడు, దానికి చలనము లేదు. అరుణోదయమున దేవుడు దానికి సహాయము చేయుచున్నాడు. జనములు ఘోషించుచున్నవి, రాజ్యములు కదులుచున్నవి. ఆయన తన కంఠధ్వని వినిపించగా భూమి కరిగిపోచున్నది. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడై ఉన్నాడు. యాకోబు యొక్క దేవుడు మనకు ఆశ్రమై ఉన్నాడు. యెహోవా చేసిన కార్యములు వచ్చి చూడుడి. ఆయనే భూమి మీద నాశనములు కలుగుజేయువాడు. ఆయనే భూ దిగంతముల వరకు యుద్ధములు మాన్పువాడు. విల్లు విరుచువాడును, బల్యమును తెగనరుకువాడును ఆయనే. యుద్ధ రథములను అగ్నిలో కాల్చివేయువాడు ఆయనే. ఊరకునుడి, నేనే దేవుని తెలుసుకునుడి. అన్ని జనులలో నేను మహోన్నతుడు నగుదును, భూమి మీద నేను మహోన్నతుడు నగుదును. సైన్యముల అధిపతియగు యెహోవా
మనకు తోడై ఉన్నాడు, దేవుడు మనకు ఆశ్రమై ఉన్నాడు. आमीन। प्रभु अपना आशीष से हमें पढ़ने के लिए आइए मिलकर धन्यवाद करें। దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం మన పైన కుమ్మరించినట్లుగా మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. Every good and perfect gift is from above. James 1:17. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, that my soul knows very well. Psalms chapter 139, verse 14. ऐसा अभी हम लोग नवंबर महीना में पहुंच गया है నవంబర్ మాసంలో చేసి ఉంటున్నాం. और नवंबर का 8वां तारीख भी आ गया है। నవంబర్ 8వ తారీఖు కూడా వచ్చేసింది. और देखिए कितना जल्दी दिन दौड़ के जा रहा है। చూడండి దినములు ఏ రీతిగా పరిగెడుతుంటున్నాయో. प्रेज़ द लॉर्ड, హల్లెలూయా, प्रेज़ द लॉर्ड। హల్లెలూయా. आइए थोड़े समय हमारा प्रभु के वचन से विचार करेंगे। దేవుని వాక్యం నుంచి కొన్ని మాటలు ధ్యానం చేసుకున్నాం. अब सब जानते हैं इस वचन को, आइए मिलकर पढ़ेंगे। प्रेरितों की काम 9 अध्याय అపోస్తుల కార్యము 9వ అధ్యాయం నుంచి और उसके 31 वर्ष हम पढ़ेंगे। 31వ వచనం మనం చూద్దామండి. అపోస్తుల కార్యములు 9:31. కావున యూదయ, గలిలయ, సమరయ దేశముల దంతంతట సంఘము క్షేమాభివృద్ధి నొందుచు సమాధానము కలిగుండెను. Yes. మరియు ప్రభువునందు భయమును పరిశుద్ధాత్మ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విస్తరించుచుండెను. आमीन, ఆమేన్, प्रेज़ द लॉर्ड। హల్లెలూయా. अभी देखिए ऐसा एक इस इस प्रकार सारे यहूदिया, हाँ गलील, यस कलीसिया का वह समय शांति से बीता. वह कलीसिया और अधिक शक्तिशाली होने लगी यस क्योंकि वह प्रभु के डर का अपने जीवन आगे बढ़ा रहे थे. आमीन। और पवित्र आत्मा ने उसे और अधिक प्रोत्साहित किया और उसकी संख्या बढ़ने लगी. प्रेज़ द लॉर्ड। देन स्तोत्र. ये लिखा है, पहले सदी का कलीसिया के बारे में लिखा है, वो बढ़ता गया बोल के। మొదటి శతాబ్దం యొక్క సంఘమును గురించి రాస్తూ అంటున్నారు, అది ఎదుగుతూ పోతూ ఉన్నది అని. और इसी दिनों में ये महामारी के बीच में हम भी एक बात याद रखना है, कैसा हमारा कलीसिया बढ़ सकता है। ఈ మహమ్మారి మరి మధ్యలో మనం ఉంటుండగా సంఘం ఏ రీతి ఎదగలదు అనేది మనం ఆలోచన చేద్దాం. हाँ, आपको मालूम है प्रेरितों के काम शुरू से जब हम पढ़ते हैं, प्रभु आश्चर्य काम किया बोल के लिखा है। అపోస్తుల కార్యములు మొదటి అధ్యాయం నుంచి మనం చదివితే మనం చూస్తాము, ప్రభు మరి అపోస్తులు ఎంత గొప్ప కార్యములు చేసినట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం. और कलीसिया को क्या बोलना चाहिए, परेशानी भी साधना पड़ा। మరి సంఘము మరి ఎంతో హింసను మరి వేదనను కూడా ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చి ఉంటున్నారు. और आपको मालूम है स्तेफानोस जैसे प्रभु की दास को पथरवाह करते हुए लोग ने मार दिया। మనకు తెలుసు స్తెఫను లాంటి దైవజనుని కూడా రాళ్లతో కొట్టి చంపిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. लेकिन जब 9 अध्याय में जब हम आया, అయితే 9వ అధ్యాయానికి మనం వచ్చినప్పుడు समस्या के बीच में भी कलीसिया बढ़ता गया बोल के लिखा है। సమస్యల మధ్యలో సమస్యలు వారు కలిగి ఉన్నప్పటికీ సంఘం ఎదుగుతూ పోయిందని చెప్పేసి మనం ఇందాక చదివాం. नाइस, जब हम पढ़ते हैं मेरा प्यारो, समस्या एक साइड में है, परेशानियां भी एक साइड में है, लोग पत्थर लेकर मारने के लिए तैयार है, लेकिन कलीसिया बढ़ता गया बोल के लिखा है। గమనించండి ప్రియులారా, ఒకవైపు సమస్యలు అధికమవుతుంటున్నాయి, ఒకవైపు రాళ్లతో కొట్టి దైవజనులను చంపుతా ఉన్నారు, ఇరుకులు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. అయినప్పటికీ ఇటు వాటి మధ్యలో సంఘము మటుకు ఎదుగుతూ పోతా ఉంది. హల్లెలూయా. आज आप लोगों ने टीवी देखा होगा, ఈ దినమున మీరు టీవీ చూసే ఉండొచ్చు. और सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी दूसरे गवर्नमेंट भी एंटी कन्वर्शन लॉ पास करने वाला है. మరి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు, కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కావచ్చు, యాంటీ కన్వర్షన్ లో అంటే ఒక మతం నుంచి వేరే మతానికి మారకూడదు అనే దానికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు ఒక చట్టాన్ని తీసుకొని రాబోతున్నారు. आपको मालूम है ऐसे बोलते जा रहा है, नाम नहीं बोलेगा तो भी
प्रभु की लोगों को सताने के लिए लोग कोशिश कर रहा है। పేరు చెప్పకపోయినప్పటికీ మరి దేవుని బిడ్డలను హింసించే విధంగా కొన్ని పరిస్థితులు ఉంటున్నాయి. और कितना जगह में मेरा प्यारो प्रभु की लोगों को सताया जा रहा है। ఎన్ని దగ్గరలో ఎన్ని చోట్ల దేవుని బిడ్డలు హింసించబడుతున్నారు. आपको मालूम है यूपी में बहुत भयंकर परिस्थिति है। सामने ये टीवी के सामने या तो व्हाट्सएप में ये सब बोलना ठीक नहीं है, फिर भी ये आप सब जानते हैं। మరి అనేకమైన రాష్ట్రాలలో ముఖ్యంగా మరి యూపీ గవర్నమెంట్ కూడా ఎలాంటి పరిస్థితులు దేవుని బిడ్డలు ఎదుర్కొంటున్నారో మనం ఈ మాధ్యమం ద్వారా చెప్పడానికి కూడా అవసరం లేదు, వీలు కాదు. कई जगह पर कलीसिया बिल्डिंग को तोड़ दिया है, कलीसिया के परमेश्वर की भवन को। చాలా దగ్గరలో సంఘాలను అసలు కూలగొట్టిన సందర్భాలు ఉంటున్నాయి, చర్చిలను అంటే బిల్డింగ్స్ ను కూలగొట్టిన సందర్భాలు కనపడుతున్నాయి. कुछ भी करो मेरा प्यारो, कितना भी समस्या करे, लेकिन परमेश्वर का कलीसिया को कोई भी रुक नहीं सकता है। ఏది ఏమి చేసినప్పటికీ ఇందాక మన వాక్యంలో చదివాము, సంఘము ఎదిగే సంఘాన్ని ఆపలేరు ఎవరు. हम आपको मालूम है प्रभु की लोग जब सताया गया, దేవుని బిడ్డలను మరి వారిని హింసించినప్పుడు प्रभु की दास स्तेफानस को पथरवा किया गया, స్తెఫను దైవదాసుని రాయి చంపారు. लोग प्रभु के लोग सब इधर उधर चले गया, భయం భీతి చేత అటు ఇటు చెదరగొట్టబడ్డారు దేవుని బిడ్డలు. लेकिन वचन में लिखा है, అయితే వాక్యంలో ఏం రాయబడింది? जहाँ भी लोग गया वहाँ हमारे प्रभु का वचन प्रचार करता गया। వారు ఎక్కడెక్కడికైతే వారు చెదరగొట్టబడ్డారో అక్కడక్కడ వారు దేవుని సువార్త ప్రకటిస్తూ వెళ్ళారని. Praise the Lord। దేవుని స్తోత్రం. मेरे प्यारो, ये मार्ग को कोई भी कदम नहीं कर सकता है। ఈ మార్గాన్ని ఎవరు కూడా ఆపలేరు. Praise the Lord। హల్లెలూయా, Praise the Lord। హల్లెలూయా. एक को कदम करेगा तो 10 लोग और खड़ा हो जाएगा। ఒక్కరిని హతమారిస్తే ఇంకా 10 మంది ఆయనకు బదులుగా ఆ వ్యక్తి బదులుగా లేస్తారు. लेकिन ये 9 अध्याय में जब हम ऐसे ध्यान लगा कर पढ़ेगा तो ఈ 9వ అధ్యాయము మనం ధ్యానం పెట్టి చదివితే इसके लिए कुछ कारण भी हम लोग पढ़ सकते हैं। వీటికి అంటే ఇలాగ సంఘం ఎదగడానికి కారణాలు కూడా మనం आज सुबह की समय हम भी प्रार्थना करें, प्रभु वो कलीसिया को बढ़ने के लिए जैसे प्रभु के लोग ने काम किया उसी प्रकार मुझे भी इस्तेमाल करो। మరి ఈ వాక్యాలు చదువుకున్నప్పుడు ఈ ఉదయకాల సమయంలో మనం కూడా ప్రోత్సహించబడాలి. మరి ఈ సంఘం ఎదగటానికి ఏ ఏ కారణాలు ఉన్నాయో నేను కూడా ఆ రీతిగా మా సంఘం కూడా ఈ రీతిగా ఎదగాలని మనం ఆశ కలిగి ఉందాం. चैप्टर 31 वर्ष में वहां पर लिखा है शांति हो गया, आत्मिक बढ़ोतरी हो गया और नंबर में भी वो लोग बढ़ता गया। అక్కడ మనం గమనిస్తుంటున్నాం వారంతా అక్కడ ఆ సంఘము క్షేమాభివృద్ధి నొందుచు సమాధానము కలిగి ఉండెను అని మనం గమనిస్తుంటున్నాం. उसका कारण कुछ 7 लोगों के बारे में मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं। 7 వ్యక్తుల గురించి కూడా మీకు చెప్పాలని लोगों के प्रत्येक स्वभाव के कारण कलीसिया बढ़ोतरी पाया। వీరి యొక్క ప్రత్యేకమైన స్వభావం బట్టి సంఘము ఎదగటం మనం हम भी గమనిస్తున్నాం. प्रार्थना करें सुबह ने, प्रभु ये महामारी के बीच में मुझे भी ये प्रभु की लोगों के समान बना दो ताकि कलीसिया बढ़ नहीं पाए। ప్రభువా ఈ మహామారి దినముల మధ్య నేను కూడా సంఘంతో పాటు సంఘం ఎదగడానికి ఒక కృప చూపించమని మనం అడుగుదాం. पहले हम देखेंगे 9 अध्याय की 10वां पद। మొదట చూస్తాము 9వ అధ్యాయంలో 10వ వచనం మనం గమనిద్దామండి. అననీయ అను ఒక శిష్యుడు ఉండెను. ప్రభు దర్శనమందు అననీయ అతనిని फर्स्ट बात है ये है, वो कलीसिया में एक ऐसा प्रभु का दास था अनन्या, वो दर्शन देखने वाला था। మొట్టమొదటిగా ఇక్కడ గమనిస్తున్నాము అననీయ అనే ఒక వ్యక్తి దర్శనం చూసేట్టుగా గమనిస్తున్నాం. Praise the Lord। హల్లెలూయా. प्रभु की सेवकाई के बारे में, प्रभु की कार्य के बारे में, प्रभु के लोगों के बारे में दर्शन देखने वालों की जरूरत है इसी दिनों में मेरा प्यारो। ఈ దినాలలో ప్రభు యొక్క దర్శనములు చూసే వ్యక్తులు కావాలి. పరిచర్య గురించి వ్యక్తుల గురించి మరి ఈ విషయాల్లో దర్శనం ద్వారా దర్శనాలు పొందుకునే వ్యక్తులు మనకు కావాలి. Praise the Lord। హల్లెలూయా. Praise the Lord। హల్లెలూయా. हम मिलकर प्रार्थना, प्रभु मुझे भी दर्शन दो, हमें कार्य कैसा करना है, प्रभु की सेवकाई कैसे बढ़ते जाना है उसके लिए मुझे भी दर्शन दो बोलकर ఏ రీతిగా పరిచర్య చేయాలి, ఏ రీతిగా ఎదగాలి, ప్రభువా మీ దర్శనం మాకు దయచేయమని అడిగే వారు అవుదామండి. Praise the Lord। హల్లెలూయా. Praise the Lord। హల్లెలూయా. हाय कार्यान्यास के समान मुझे बना दो, मेरे द्वारा कलीसिया बढ़ना है बोलकर प्रार्थना करें। అననీయ వలె నన్ను చేయి ప్రభువా, నా ద్వారా కూడా
సంఘం ఎదగాలి అని చెప్పేసి మనం ప్రార్థిద్దాం. I want to see visions. నేను కూడా దర్శనాలు చూడాలి ప్రభువా. स्वप्न नहीं है, दर्शन देखना है. మరి కలలు కాదు కానీ దర్శనాలు చూడగలగాలి. खला मतलब स्वप्न देखने वाला बहुत है इसी दिनों में. మరి ఈ రోజుల్లో కలలు కనే వారు అనేక మంది ఉన్నారు అనుకోండి. लेकिन मैं ये क्या बोलना चाहिए, स्वप्न के बारे में नहीं बोल रहा हूँ. నేను కలల గురించి నేను చెప్పటం లేదు. हमें दर्शन देखने वालों के बारे में, దర్శనాలు చూసేటువంటి వారి గురించి చెప్తున్నా. ये प्रार्थना करें मेरा प्यारो, हालेलुया. हमें भी प्रभु की कार्य के बारे में दर्शन देखना है. దేవుని యొక్క కార్యముల గురించి మనం దర్శనాలు చూసేవారం అవుదామండి. और दूसरा एक व्यक्ति के बारे में 11 पद में लिखा है. 11వ వచనములో రెండో వ్యక్తిని గురించి చూస్తుంటున్నాం. देखिए, అతడు ప్రభువా ఇదిగో నేనున్నాననెను. అందుకు ప్రభువు నీవు తిన్న నన్నదనబడిన వీధికి వెళ్ళి యూదా అను వాని ఇంట తూర్పువాడైన సౌలు అను వాని కొరకు दूसरा आदमी का यस. यहूदा के घर में जाकर तरसुस निवासी शाऊल नाम के एक व्यक्ति के बारे में पूछताछ कर. अब बस अभी दूसरा व्यक्ति जो यूदा है, రెండో వ్యక్తి ఇక్కడ మనకు కనపడుతున్నాడు యూదా. उसके घर में क्या कौन बैठा है बनके का है? हाँ, शाऊल वैसे एक व्यक्ति बैठकर दुआ कर रहा है. మరి యూదా అను వాని ఇంట తార్సు వాడైన సౌలు అక్కడ ఉన్నాడు అని చూస్తుంటున్నాం. प्रेज़ द लॉर्ड. मेरा प्यार, वो प्रार्थना करना है बोल के प्रभु की आत्मा उनसे बोला है. మరి ఆయన ప్రార్థనలో ఉంటున్నాడు అని చెప్పేసి దర్శనంలో చూస్తుంటున్నాడు. देखिए, आपको मालूम है शाऊल के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते हैं. సౌలు గురించి అప్పుడు ఎవరికి ఎక్కువ తెలియదు. और 9 अध्याय में प्रभु ने उसको पकड़ लिया बोल के आप जानते हैं. ఈ 9వ అధ్యాయంలో సౌలును దేవుడు మరి దర్శనం वो सर्टिफिकेट लेकर प्रभु के लोगों को मारने के लिए, खत्म करने के लिए निकल गया था. యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే మరి క్రైస్తవులందరినీ పట్టి చెరసాల్లోకి వేయడానికి ఆయన మరి ఆజ్ఞలు తీసుకొని బయలుదేరాడు. ऐसा व्यक्ति को आमें घर में कोई भी क्या बोलना चाहिए, आइए आकर बैठो या तो रहो बोलकर नहीं बोलता है. అలాంటి వ్యక్తులను ఎవరు ఇంట చేర్చుకుంటారు? అయ్యా రండి మా ఇంట్లో ఉందిరని చెప్తారు చెప్పండి. लेकिन मेरा प्यारो, ये यूदा के बारे में लिखा है, उनको मालूम हो गया इसके जीवन में बदलाहट आया है. అయితే ఈ యూదాకు తెలిసిపోయింది ఏంటంటే ఈయన జీవితంలో మార్పు వచ్చింది అని. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Hallelujah. जब इंसान को देखकर उनके जीवन में बदलाहट आए तो उनको स्वीकार करने के लिए यूदा के समान दिल हमें होना है. ఒక వ్యక్తి మరి మార్పు పొందిన వాడుగా కనపడితే మరి యూదా వలె చేర్చుకోవడానికి మనకు మనసు రావాలి. Praise the Lord. హల్లెలూయా. हम क्या है, हम होते तो क्या करते हैं, इसके स्टोरी पूरा बोलते रहते हैं. మనం అయితే ఏం చేస్తాం, చాలా మటుకు ఆ కథలన్నీ చెప్పుకుంటూ వస్తాం. ये प्रभु के लोगों को सताने के लिए निकल गया था, प्रभु के लोगों को मारने के लिए निकल गया था, इनको कोई मदद नहीं करना है, वो है फलाना बोल के बोलते हैं. ఈయన దేవుని బిడ్డలను హింసిస్తున్నాడు, చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు, ఈయనకు సహాయం చేయకూడదు అని చెప్పే వారంగానే బహుశా ఉంటామేమో. प्रेज़ द लॉर्ड. मेरा प्यारो, यूदा के समान हालेलुया प्रभु के लोगों को हमें स्वीकार करने वाला एक दिल हमें होना है. యూదా వలె మరి మార్పు చెందిన వ్యక్తులను మనం ఇంట చేర్చుకునే వారి అలాంటి హృదయం మనం కలిగి ఉండాలి. ऐसा करेगा तो ही प्रभु की कलीसिया बढ़ोतरी पाता है. అలాగా చేస్తేనే సంఘం ఎదుగుతుంది. आगे बढ़ते हैं तो तीसरा एक व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं. మూడవ వ్యక్తిని గురించి చూద్దాం. ముందుకు వెళ్తే चंद वर्ष में ऐसा लिखा है. 9వ అధ్యాయంలోనే 27వ వచనంలో గమనిద్దాం. अब देखिए वहां पर 26 वर्ष में ये शाऊल के बारे में लिखा है. అక్కడ సౌలు గురించి కూడా చూస్తుంటున్నాము. 27వ వచనంలో 26 वर्ष में 26లో మనం గమనిస్తున్నాం. वो गया प्रभु के लोगों के साथ मिलने के लिए कोशिश किया बोल के लिखा. సౌలు వెళ్ళి మరి యేసయ్య శిష్యులతో కలవటానికి ప్రయత్నం చేశారు. लिखा है कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं किया बोल के लिखा है. అతడు శిష్యుడు అని నమ్మకం ఎవరికి కుదరలేదని सब చూస్తున్నాం. लोग उसको डरा बोल के लिखा है. అందరూ కూడా అతను చూసి భయపడుతున్నారు. बरनबास उसको लेकर అపోస్తలుల के पास चले गया बोल के लिखा. అయితే 27వ వచనంలో మనం గమనిస్తున్నాం. అయితే బర్నబా అతనిని దగ్గరికి తీసుకుని అపోస్తలుల యొద్దకు తోడుకొని పోయాను. हमें दुख से रहने वालों को, परेशान से रहने वालों को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है. अयो मैं उद्धार पाया हूँ, मैं अभी पहला शाऊल नहीं है बोलने से भी कोई उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है. గత జీవితాన్ని బట్టి సౌలు యొక్క జీవితాన్ని బట్టి అందరూ ఎంతో భయపడుతున్నారు. అతన్ని మారినానని చెప్పిన తర్వాత కూడా ఎవరు ఆయన స్వీకరించలేకున్నారు. हमें सब लोग उसको डर के मारे दूर खड़ा रहा है, कोई भी उनको स्वीकार करने के लिए
దూరం పెట్టారు కానీ దగ్గరికి ఎవరు తీసుకోలేదు. लेकिन मेरे प्यारो बरनबास के बारे में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं. అయితే ఇక్కడ బర్నబాను గురించి మనం చదువుతుంటున్నాం. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. उनको स्वीकार किया. బర్నబా అయితే సౌలును స్వీకరించాడు. आमीन. अपोस्तलों के पास उनको लेके गया. అపోస్తలుల దగ్గరికి అతనిని తీసుకొని పోయాడు. ये बरनबास कौन है आप देखिएगा. ఒకసారి గమనించండి, ఈ బర్నబా అనే అతను ఎవరు? हाँ, 4 अध्याय की प्रेरितों के काम 4 अध्याय की 36-37 वर्ष जब पढ़ते हैं. ఈ అపోస్తల కార్యములో 4వ అధ్యాయము 36-37 మనం చదివితే అక్కడ అర్థమవుతుంది ఆయన విషయం, కొన్ని విషయాలు. Yes, 36-37 verse. కృపలో పుట్టిన లేవీయుడగు అను ఒకడుండెను. అతనికి అపోస్తలులు హెచ్చు అని అర్థమిచ్చు బర్నబా అను పేరు పెట్టియుండిరి. భూమి గలవాడై యుండి దానిని అమ్మెను. बरनबास उसने एक खेत बेच दिया जिसका वो मालिक था और उस धन को लेकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया. प्रभु के लिए दिया हुआ व्यक्ति था बरनबास. మరి బర్నబా 37వ చదువుతున్న వచనంలో దాని వెల తెచ్చి అపోస్తలుల పాదముల యొద్ద పెట్టినట్టుగా మనం గమనిస్తుంటున్నాం. బర్నబా, hallelujah, హల్లెలూయా, he gave everything to దేవుని సేవ నిమిత్తము బర్నబా తన ఆస్తిని అంతా అమ్మి ఇచ్చినట్టుగా చూస్తాం. हमें मेरे प्यारो, हमें आज सुबेरे में आपको आपका प्रॉपर्टी बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कम से कम हमारा जीवन को प्रभु के लिए दे सकता है. ఈ ఉదయకాల సమయంలో మీ ఆస్తులు అమ్మి మీరు దేవుని పరిచర్యకి ఏమని చెప్పడం లేదు, కానీ మన జీవితాన్ని ప్రభు పరిచర్య నిమిత్తం సమర్పించుకోవాలని చెప్తున్నాం. बरनबास अपने आप को समर्पण करते हुए सब कुछ प्रभु के लिए दिया हुआ व्यक्ति था. బర్నబా తను తాను సమర్పించుకొని తన ఆస్తిని కూడా అమ్మి అది కూడా దేవుని పరిచర్యకు సమర్పించినట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం. 9 अध्याय की 27 वर्ष में अभी हम लोग पढ़ा है, जब कोई भी मदद करने के लिए नहीं था, दूसरों को मदद करने वाला था, दूसरों को पर विश्वास करने वाला था बरनबास. ఇందాక 27వ వచనం చదివాము. బర్నబా ఎవరిని కూడా సౌలును స్వీకరించలేని సందర్భంలో బర్నబా ఆయన దగ్గర తీసుకున్నాడు, ఆదరించినట్టుగా మనం గమనిస్తుంటున్నాం. Praise the Lord. హల్లెలూయా. और देखिए मेरा प्यारो, 11 अध्याय की 25 वर्ष में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं. 11వ అధ్యాయము 25వ వచనంలో మనం ఈ రీతిగా గమనిస్తున్నాం. देखिए 25 वर्ष में అంతటా అతడు సౌలును వెదుకుటకు తార్సునకు వెళ్ళి అతనిని కనుగొని అంతియొకకు తోడుకొని వచ్చెను. बरनबास साउल को ढूंढते हुए हाँ, बरनबास शाऊल को ढूंढते हुए तरसुस को चला गया. हाँ, चले गया. फिर वहां उसे ढूंढकर हाँ, उसको ढूंढकर अंतियोकिया लेके आया. अंतियोकिया लेके आया. सारे साल हाँ, मैं वो कलीसिया में मिलते जुलते हाँ, मैं विशाल जनसमूह को उपदेश देते रहे. प्रेज़ द लॉर्ड. देखिए बरनबास के बारे में क्या लिखा है मेरा प्यारो. हालेलुया. हाँ, मैं जब कोई भी नहीं रहा मदद करने के लिए, भाई को ढूंढते हुए गया बोल के लिखा है. ఈ సహోదరునికి సహాయం చేయడం ఎవరు లేనప్పుడు ఆ వ్యక్తిని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాడు బర్నబా. సౌలును వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి ఆ వ్యక్తిని తీసుకొని వచ్చినట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం. ऐसा एक दिल प्रभु देने के लिए प्रार्थना करें. మనకు కూడా దేవుడు అలాంటి బర్నబాకి ఇచ్చి ఉన్నటువంటి ఆ హృదయాన్ని మనకు కూడా దేవుడు लोगों को ढूंढने वाला एक दिल प्रभु हमें देने के लिए प्रार्थना करें. అని మరి తప్పిపోయిన వారిని వెతుకుతూ పోయే అట్లాంటి మనసు మనకు కూడా ప్రభు हमें उनको ढूंढकर हमें चले गया बोलकर लिखा है. हमें बरनबास ने మరి బర్నబా ఆ సౌలును వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాడు. और जब इसको लेके आया, ఆయన తిరిగి తీసుకొని వచ్చినప్పుడు अब देखिए 12 अध्याय की करते हैं. మరి 12వ అధ్యాయంలో 25వ వచనంలో మనం ఈ రీతిగా తిరిగి చదువుతున్నాం. चेलों के पास लेके आया, अपोस्तलों के पास लेके आया, इंट्रोड्यूस कर दिया, सब कुछ हो गया, दोनों हाँ मिलकर रह रहा है. మరి ఇప్పుడు అపోస్తలుల దగ్గరికి వారిని తీసుకొని వచ్చి కలిసి ఉంటున్నారు. हाँ, अब देखिए 25 वर्ष में क्या लिखा है. 25వ వచనం గమనించండి. బర్నబాయు సౌలును, हाँ सिर्फ देखिए ध्यानपूर्वक पढ़ना, बरनबास और शाऊल. బర్నబాయు సౌలును తమ పరిచర్య నెరవేర్చిన తరువాత ఇరువురు बरनबास और शाऊल. ఎస్ బర్నబాయు సౌలును. तो कौन सीनियर कौन है. సౌలు సార్ బర్నబా ఇక్కడ సీనియర్. बरनबास सीनियर. नीचे जब पढ़ते हैं 13 अध्याय की दूसरा पद में लिखा है
ఇప్పుడు 13వ అధ్యాయము 2వ వచనం ఒకసారి దయచేసి చదువుదామండి. అక్కడ చూడండి, వారు ప్రభువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా పరిశుద్ధాత్మ నేను బర్నబాను సౌలును పిలిచిన. अभी क्या वहां पर भी बरनबास और शाऊल दूसरा बार. ఇక్కడ కూడా బర్నబాను సౌలును పిలిచిన అని చెప్పేసి ఆ సందర్భం చూస్తున్నాం. और 13 अध्याय की 7वां पद में पढ़े तो మరి తిరిగి అదే 13వ అధ్యాయంలో 7వ వచనం ఒకసారి గమనిద్దాం. और बरनबास और शाऊल को बुलाया और वचन सुनने के लिए इच्छा रखा बोल के लिखा है. అక్కడ ఏకము గలవాడైన పౌలు అను అధిపతి యొద్ద నుండెను. అతడు బర్నబానిచ్చి దేవుని వాక్యము వినగోరెను. तो पहला किसका नाम लिखा है? बर्नबा सौल. बर्नबा शाऊल. बर्नबा शाऊल. और आगे जाएंगे. ఇక ముందుకు వెళ్దామండి. और 13 अध्याय 13వ అధ్యాయంలోనే और उसका 46 वर्ष जरा पढ़ाएंगे. 46వ వచనం ఒకసారి చదువుదామండి. पौलुस और बरनबास ने और क्या हो गया अभी? అప్పుడు పౌలును బర్నబాయు పౌలుస్ और बरनबास हो गया. ఇప్పుడు ఇక్కడ మొదటి వారు అంటే రెండో వారు అయ్యారు, రెండో వారు మొదటి వారు అయినట్టుగా గమనిస్తున్నాం. పౌలును బర్నబాని చదువుతున్నాం ఇక్కడ. देखिए 50वें वचन में देखने से 50వ వచనం చదువుదామండి. అక్కడ గాని యూదులు భక్తి మర్యాదలను గల స్త్రీలను ఆ పట్టణపు ప్రముఖులను రేపి పౌలునకు బర్నబాకును హింస కలుగజేసి. अभी उधर भी पौलुस और బర్నబా పౌలును బర్నబా అని ఇక్కడ కూడా మనం చదువుతున్నాం. अभी बहुत वाक्य है. 15 अध्याय की दूसरा पद में पौलुस और बरनबास लिखा है. 15వ అధ్యాయము 2వ వచనంలో కూడా అక్కడ పౌలుకును బర్నబాకును అని ఇక్కడ మళ్ళా అదే మనం పద్ధతి చదువుతున్నాం. 15 अध्याय की 22nd वर्ष में पौल और बरनबास लिखा है. అదే 15వ అధ్యాయంలో 22లో కూడా చదువు. సహోదరులలో ముఖ్యులైన బర్సబా అను మారును శీలను తమలో ఏర్పరచుకొని పౌలుతోను బర్నబాతోను, ఇక్కడ మళ్ళా పౌలుతోను బర్నబాతో అని చదువుతున్నాం. 35వ వచనంలో మళ్ళీ చూద్దాం. पौलुस और बरनबास. అయితే పౌలును బర్నబాయు అంతికియోలో నిలిచి అని చూస్తున్నాం. 39th वर्ष में ఇప్పుడు 39 చూడండి. और बहुत वचन हम देख सकते हैं. पहले बरनबास और पौल था. ఇదివరకు బర్నబా పౌలని చదివే వాళ్ళము. क्योंकि पौलुस को कोई जानते नहीं थे. बरनबास उनको लेके आया, इंट्रोड्यूस किया, सब कुछ किया. हाँ वो सीनियर था, मैं समझो सब. సౌలు పౌలుగా మారిన తర్వాత ఎవరు కూడా ఆయన పెట్టేవారు కాదు, భయం కలిగేవారు. అలాంటి వ్యక్తిని బర్నబా మరి ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు ఇతరులకు. हमें पहले सब वचन में लिखा है बरनबास और पौल. కావున మొదట మనం ఏం చదివాం? బర్నబా పౌలు అని చదువుకుంటా వచ్చాం. थोड़ा दिन के बाद पौलुस सीनियर हो गया, पौलुस और बरनबास हो गया. కొన్ని దినముల తర్వాత ఏమైంది? రెండో వ్యక్తి పౌలు సీనియర్ అయిపోయాడు. పౌలు బర్నబా అని చదువుతా వస్తున్నాం. मेरे प्यारो, प्रभु ने जिसको बुलाया है, प्रभु ने जो गिफ्ट दिया है, उसको हम लोग क्या बोलना चाहिए? नहीं चाहिए नहीं बोल सकता है. మరి ప్రభు ఎవరిని పిలుస్తారో ఎవరిని ఎన్నుకుంటారో వారు ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు మనం ఆటంకపరచడానికి మనం ఎవరు చెప్పండి? आजकल में कन्वेंशन नोटिस में भी हो कोई सीनियर पास्टर, उनका नाम लास्ट में प्रिंट किया, वो गड़बड़ करता है. ఎక్కడైనా కన్వెన్షన్ జరిగినప్పుడు గొప్ప సీనియర్ పాస్టర్లు ఎవరైనా దైవజనులు వారి పేర్లు ఆఖరిలో వేస్తే మటుకు వాళ్ళు చాలా బాధపడతారు. हाँ उनको पहला नाम लिखना है बोल के बोलते. ఎందుకంటే వారి పేర్లు మొదట ఉండాలి అంటారు. बरनबास पौलुस देखने के बाद अभी पौलुस बरनबास हो गया. బర్నబా పౌలు అని ఆ పద్ధతి చూస్తూ రాను ఏం చూస్తున్నాం? పౌలు బర్నబాగా మారారు వాళ్ళు. ఆ యొక్క పద్ధతి పౌలు బర్నబాని చదువుతున్నాం. जॉन द बैप्टिस्ट एक बार बोला, మరి బాప్తిజం ఇచ్చే యోహాను ఒకసారి అన్నాడు, प्रभु को देखकर बोला वो बढ़ना है मैं घटना है. ప్రభుని చూసి ఆయన ఏమన్నారు? ఆయన హెచ్చించబడాలి, నేను తగ్గించబడాలి అంటాడు. कलीसिया बढ़ना है तो ऐसा दिल रखने वाला लोग हमारे बीच में रहना है. प्रेज़ द लॉर्ड. సంఘం ఎదగాలంటే ఇలాంటి మనస్తత్వం కలిగిన వారు మన सीनियर हूँ मैं इतना साल हो गया, हाँ मैं बोलकर हमें बैठने वाला नहीं है. मेरा प्यार हो, हमारा नाम गया तो भी परवाह नहीं, प्रभु का नाम बढ़ना है. प्रेज़ ఆమేన్. మరి నేను సీనియర్ ను నాకు ఎక్కువ మరి నాకు పొజిషన్ ఇవ్వటం లేదు, లేకపోతే ఇంకొకటి కానీ చెప్పుకోకుండా ప్రభు యొక్క
కార్యం జరగటానికి, సంఘం ఎదగటానికి మనల్ని Praise the Lord. తగ్గించుకొని ఇతరులను గనులుగా ఎంచుకుంటే మంచిది. बरनबास कोई गड़बड़ नहीं किया है, अभी तक मैं इनको लेके आया, अभी वो मेरे को चला रहा है बोलकर नहीं बोला है। చూడండి, ఇక్కడ బర్నబా నేనే తెచ్చాను, ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాను పౌలును, నాకంటే ఇప్పుడు ముందు వెళ్ళిపోతానని ఎక్కడ బాధపడినట్టు కనపడదు మనకు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. इसी कारण कलीसिया बढ़ गया बोल के लिखा है। అలాంటి కారణం గుణాల చేతనే, Praise the గుణాలు Lord. ఉన్న వ్యక్తుల కారణం చేత సంఘం Praise the ఎదుగుతూ Lord. मेरा प्यारो, हमें Hallelujah. सीनियरिटी की जरूरत नहीं है, हम प्रभु का काम की महिमा हमारे जीवन से होना है। సీనియారిటీ కాదని ఇక్కడ కావాల్సింది దేవుని కార్యములు జరగాలని ఆశించాలి. और आगे जो पढ़े तो 9 अध्याय की 32nd वर्ष में जो पढ़ते हैं, ఇంకా అపోస్తులు 9:32 చదువుతున్నాం. पत्रोस सार जगह पर घूमकर सेवकाई किया बोल के लिखा है। ఆ తరువాత పేతురు ప్రదేశము లుబ్దులో కాపురమున్న పరిశుద్ధుల యొద్దకు వచ్చెను. Praise the Lord. హల్లెలూయా. देखिए, हाँ, पत्रोस सब जगह पर घूम के सेवकाई कर रहा है। అనేకమైన ప్రదేశాలు సంచారం చేస్తూ సేవ చేస్తున్నట్టుగా చూస్తున్నాము పేతురు. कलीसिया बढ़ रहा है तो पत्रोस के समान लोग भी रहना है। మరి సంఘం ఎదగాలంటే పేతురు లాంటి వ్యక్తులు కూడా అవసరం. पहले हमने देखा अननियास के समान दर्शन देखने वाला, మొదట చూసాం అననీయ వలె దర్శనం చూసే వాళ్ళు కావాలి. यूदा के समान दूसरों को अपने पास रखने वाला, యూదా వలె ఇతరులను స్వీకరించే మనసు కలిగిన వారు ఉండాలి. बरनबास के समान दुख से रहने वालों को, परेशानी से रहने वालों को लेके आकर उनको प्रोत्साहन करने वाला, మరి బర్నబా వలె ఏదైనా బాధలు ఉన్న వారిని ఆదరించి సేవలో నడిపించేవారుగా బర్నబా వారు కావాలి. मेरा नाम गया तो नहीं बढ़ना है बोलकर बोलने वाला, మరి నాకు ఘనత లేకపోయినా పర్లేదు కానీ ప్రభు కార్యములు చేసేవాళ్ళు, పరిచయం చేసేవాళ్ళు ముందు సాగితే మంచిది అనే మనస్తత్వం కలిగిన వారు కావాలి. उसके बारे में लिखा वो सब जगह पर घूमते रहा प्रभु का सेवा। పేతురు గురించి దాకా చదివాము, అనేక ప్రదేశాలను తిరుగుతూ దేవుని సేవ చేసినట్టుగా. ऐसे प्रभु की लोगों के कारण कलीसिया बढ़ गया मेरा प्यारो। ఇలాంటి వ్యక్తులు సంఘంలో ఉన్నట కారణం చేత సంఘం ఎదుగుతూ పోయిందని చూస్తున్నాం. तो अभी एक समस्या है, हमारा सिस्टर सोच रहा है सिर्फ ओनली प्रदेश के कारण कलीसिया बढ़ रहा है क्या? అయితే ఇప్పుడు ఒక సిస్టర్లు ఒక ప్రశ్న వేయచ్చు మాకు, మరి సహోదరులు పనిచేస్తేనే సంఘం ఎదుగుతుందా అని అనవచ్చేమో. नहीं है, 9 चैप्टर के 36 वर्ष पढ़िए। అలా అనుకోవద్దండి. ఇదే 9వ అధ్యాయంలో 36వ వచనం ఒకసారి గమనిద్దాం. Praise the Lord. మరియు యొప్పేలో తబితా అను ఒక శిశురాలు ఉండెను, ఆమెకు భాషాంతరమున దొరక అని పేరు. ఆమె సత్క్రియలను ధర్మ కార్యములను Praise the Lord. ऐसे तबीदाओं के कारण कलीसिया बढ़ रहा है मेरा प्यारो। Praise the Lord. ఇలాంటి తబితాలు ఉన్న కారణం చేతనే సంఘం ఎదుగుతుందండి. वो क्या लिखा है? धर्म कार्य करने वाली और बहुतों को मदद करने वाला सिस्टर थी। అక్కడ ఆమె సత్క్రియలను ధర్మ కార్యములను బహుగా చేసి ఉండెను అని చూస్తున్నాం. She was doing kind things to others. ఆమె సత్క్రియలు ధర్మ క్రియలు చేస్తా ఉన్నట్టుగా చూస్తుంటాం. కార్యము एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है मेरा ख्याल, लेकिन वो अच्छा कार्य कर रहा था। ఆమె గురించి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకోవడం లేదు కానీ ఆమెను చేసిన కార్యముల గురించి తగ్గ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రాసి పెట్టాడు. ये महामारी के बीच में एक क्या बोलना चाहिए, 1 किलो दाल देकर टीवी में एडवर्टाइज करते हैं लोग। ఈ యొక్క మహామారి దినాల్లో మరి సహాయం చేస్తున్నామని చెప్పేసి 1 కిలో దాల్ ఇచ్చి పప్పు ఇచ్చి అంత అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకునే వారు కూడా లేకపోలేదు. लेकिन तबीता के बारे में दूसरे लोग लिख रहा है, आयशा कलीसिया में एक सिस्टर थी, वो क्या है बहुत अच्छा कार्य दान धर्म करने वाली थी बोलते हैं। అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇక్కడ రాయించాడు ఏమని, యొప్పేను ఒక శిశువురాలు ఉండెను, ఆయన చేసినట్టుగాను ధర్మ కార్యములు బహుగా చేసినట్టుగా చూస్తున్నాం. उसके बाद उसे बहन की देहांत हो गया बोल के लिखा है। ఆ తర్వాత ఆ సహోదరి చనిపోయినట్టుగా గమనిస్తున్నాం. और नीचे पढ़िएगा 39th वर्ष में जब उनको नहा धोकर जब अंतिम संस्कार के लिए रखा था, అయితే ఆమె చనిపోయిన తర్వాత స్నానాలు అవి ఇవి చేయించి తర్వాత దహన సంస్కారానికి సిద్ధపడుతుండగా अब देखिए क्या लिखा है, అక్కడ ఏం రాయబడింది చూడండి. देखिए 39th वर्ष में क्या 39లో మనం చదువుదామండి. పేతురు లేచి వారితో కూడా వెళ్ళి అక్కడ చేరినప్పుడు వారు మేడ మీద గదిలోనికి అతనిని తీసుకొని వచ్చిరి. విధవరాండ్లందరూ వచ్చి ఏడ్చుచు దొరక తమతో కూడా ఉన్నప్పుడు కుట్టిన అంగీలను వస్త్రములను చూపుచు అతని ఎదుట నిలిచిరి. देखिए वहां पर विधवा लोग क्या बोल रहा है, ये हमारे लिए किया हुआ है बोलकर रो रहा है. మరి తబితా చనిపోయిన తర్వాత
ఈవిడ గారు మాటలు చూడండి ఎంత సహాయం చేసిందని చెప్పేసి పేతురుతో చెప్తుంటున్నారు. कलीसिया बैठना है तो तबीदा के समान बहन लोग हमारा कलीसिया में होना है मेरा प्यारो. మరి సంఘం ఎదగాలంటే తబితా డోర్కా లాంటి మరి సహోదరులు ఎంతైనా అవసరమై ఉంటున్నారు. Praise the Lord. आमेन. मर गया, हाँ अच्छा हो गया, मर गया बोल के नहीं यार रो रहा है, अयो ये चले गया बोल कर रो रहा है लोग. మరి చనిపోయింది మంచిది అని చెప్పడం కాదు కానీ అయ్యో మా మధ్యలో ఒక సహోదరి సహాయం చేసే సహోదరి లేకపోయింది అని చెప్పేసి బాధపడుతున్నారు, ఏడుస్తున్నారు. Praise the Lord. उसके बारे में फिर बाद में जो लिखा है वो मैं अभी बोलने का कोई जरूरत नहीं है वैसे. మరి ఆ తర్వాత ఆవిడ గురించి ఏం రాయబడిందో నేను చెప్తా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చెప్ప का मतलब है कार्य करने वाला बहन लोगों की जरूरत है कलीसिया बढ़ना है तो. అంటే వేలు చేసేవారు సహాయం చేసే సహోదరులు కూడా సంఘంలో ఎంతైనా అవసరమై ఉంటున్నారు, అప్పుడే సంఘం ఎదుగుతుంది. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Do you understand what I say मेरा प्यारो? నేను ఇందాక చెప్పిన మాటలు మీకు అర్థమైందా? Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. దేవుని స్తోత్రం. Praise the Lord. దేవుని స్తోత్రం. आइए मेरा प्यारो प्रार्थना करें, मुझे भी एक तबीदा जैसा बना दो प्रभु. తబితా లాగా నన్ను కూడా ఒక సహోదరునిగా చేయండి ప్రభువా అని అడుగుదాం. ये महामारी के बीच में हमें कई से बहुत लोग कठिनाई में, परेशानी में, समस्या में, ऐसा समस्या के बीच में तबीदा के समान दूसरों को मदद करने वाला मुझे बना दो बोलकर प्रार्थना करें. ఈ మహమ్మారి దినాలలో లాక్డౌన్ సందర్భంలో ఎంతో క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఇరుకు ఇబ్బందులు అనేకమైన కుటుంబాలు ఉంటున్నాయి. వారిని గుర్తెరిగి తబితా వలె మేలు చేసే అవసరమై ఉంటున్నారు సంఘంలో. దేవుని స్తోత్రం. उसके बाद जब हम 43rd वर्ष में जब पढ़ते हैं, ఆ తర్వాత మనం 43వ వచనం చదువుతుంటున్నాం. अभी देखिए वहां पर सीमोन बोल के एक व्यक्ति के बारे में लिखा है. అక్కడ యొప్పేలో సీమోన్ అను ఒక చర్మకారి ఉండటం చూస్తుంటున్నాం. आमेन. लेकिन उसने क्या किया? हमें योपा में हमें सीमोन उनके साथ प्रभु का दास रहा बोल के लिखा है. పేతురు యొప్పేలో సీమోను ఇంట సీమోను అనే చర్మకారుని యొద్ద అనేక దినములు ఉన్నట్టుగా दूसरों को रखने के लिए जो इच्छा रखने वाला प्रभु మంచి మనసు తన అవసరమై ఉంటున్నది. प्रभु की दास सेवकाई में है, इसलिए मेरा घर में रहेगा तो मेरे को अच्छा है बोलकर विश्वास करने वाला. ఇక్కడ పేతురు దేవుని యేసయ్య దాసుడు పరిచర్యలో ఉంటుండగా అతని ఆ సేవకుని తన ఇంట పెట్టుకున్నాడు. ఇక్కడ సీమోను అనే చర్మకారుడు. అలాంటి మనసు మనకు ఉండాలి. ओल्ड टेस्टामेंट में जब हम पढ़ते हैं एक प्रभु की दास रास्ता में देखते हुए देखा बोल के लिखा है. మన పాత నిబంధనలో చూస్తాం దైవదాసుల మార్గంలో వెళుతుండగా ఒక సహోదరి అతనిని గమనించినట్టుగా చూస్తాం. बोल रहा है ये हमारा मार्ग में जाने वाला सचमुच में एक प्रभु का दास है. మన మార్గంలో ఎప్పుడు తరచుగా వెళ్తూ ఉంటాడు ఈ యొక్క ఆయన దైవజనుడు ఒక ప్రవక్త అని గుర్తించి తన భర్తతో ఆమె సిఫారసు చేసింది. ईश्वर उनको घर में रहने के लिए एक रूम बनाया बोलकर आप जानते हैं. అయితే మరొకసారి వచ్చాడు ఆ వీధిలో వెళ్తుండగా అతని తమ ఇంట్లో బస చేసుకున్నారు. हमें रहने के लिए जगह नहीं है, ऐसे लोगों को सीमोन ने जगह दिया है रहने के लिए. प्रेज़ द लॉर्ड. మరి నివసించడానికి పరిచర్యలో అక్కడక్కడ వెళ్తుండ ఉండటానికి స్థలం లేని సందర్భంలో వ్యక్తులు పేతురు హల్లెలూయా प्रेज़ द लॉर्ड. దేవుని స్తోత్రం. और 9 अध्याय ఈ 9వ అధ్యాయంలోనే 22nd वर्ष में 27వ వచనంలో शाऊल के बारे में लिखा है. సౌలు గురించి అక్కడ చూసాం. वो दिन रोज रोज हमें शक्ति पाकर आगे बढ़ता गया बोल के लिखा है. ఆయన ప్రభు అతనితో మాట్లాడిన అతడు అంటే దినదినము బలము పొందుతూ వెళ్ళినట్టుగా చూస్తుంటున్నాం. 22nd वर्ष में लिखा है. 22వ వచనంలో చూస్తున్నాం हमें रोज रोज क्या पाया? బలం పొంది. అయితే సౌలు మరి ఎక్కువగా బలపడి ఈయనే క్రీస్తు అని రోజు రుజువు పరచుతూ దమస్కులో వారితో ఆయన చెప్తా ताकत पाने वाला शाऊल के समान. हालेलुया. అంటే బలపడుతున్న సౌలుతో సమానంగా. तो ये अध्याय में जब हम जैसा देखा ये 7 प्रकार की लोगों के कारण कलीसिया बढ़ गया. మనం ఇక్కడ 9వ అధ్యాయంలో ఇప్పుడు మనం గమనించాం 7 రకాలైన వ్యక్తులు ఉంటున్నారు. వారు అలాంటి వ్యక్తులను బట్టి సంఘం ఎదుగుతున్నట్టుగా గమనించాం. दर्शन देखने वाला अनन्यास के कारण, దర్శనం చూసేటట్టు అననీయ లాంటి వారు, और दूसरों को मदद करने वाला यूदा के समान, ఇతరులకు సహాయం చేసేటటువంటి యూదా మనసు కలిగిన వారు, ढूंढकर दुख से रहने वालों को, बेसहारा लोगों को लेके आने वाला बरनबास के समान, ఇతరులను తప్పిపోరని వెతుకుతూ ఆదరించి దగ్గర పెట్టుకొని వారిని పరిచర్యలోకి నడిపించినటువంటి पर सबगाई करने वाला पीटर के समान, మరి అనేక స్థలాల్లో సేవ చేస్తున్నట్టే పేతురు లాంటి వ్యక్తులను, आमीन, फलाई करने वाला तबीदा
जैसे बहन के कारण కార్యములు చేశారండి తబితా లాంటి సహోదరులను బట్టి हमें शिमोन के समान के दासों को अपने घर में रखने वाले చర్మకారుడైన అంటే సీమోను దైవదాసుల్లో పరిచర్లో ఉంటుండగా వారి ఆతిథ్యం వారికి ఇచ్చిన కారణం చేత रोज रोज ताकत पाकर प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ने वालों के कारण దినదినము బలము పొందుకుంటూ సేవలోకి వెళుతున్న సౌలును బట్టి అలాంటి వ్యక్తులను బట్టి ऐसे लोगों के कारण कलीसिया रोज बढ़ता गया बोल के प्रभु को जमीन ఇలాంటి వ్యక్తులను బట్టి ఆ దినాలలో సంఘము ఆది సంఘము ఎదుగుతూ పోయినట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం. आज सवेरे हम मिलकर प्रार्थना करें. మనం కూడా ఈ ఉదయకాల సమయంలో వీరిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ये सारे व्यक्तियों के समान नहीं बनते तो कम से कम एक व्यक्ति के समान मुझे बना दो बोलकर ఈ प्रार्थना करें. ఏడుగురు వ్యక్తిలాగా కాకపోయినా కనీసం ఒక వ్యక్తి వలె అయినా మనం మారదాం. प्रभु हमारा एबेनेजर कलीसिया भी बढ़ना है. ప్రభువా మా సంఘం కూడా ఎదగాల. प्रभु ప్రభు आपके आगमन दे रहे तो कलीसिया बढ़ना है. आइए मुझे भी ऐसा बना दो बोलकर प्रार्थना करें. నీ రాకడ ఒకవేళ ఆలస్యమైతే ఎబెనేజర్ సంఘం కూడా ఎదగాలి ప్రభువా. हमें मुझे अनन्यास के समान बना दो. అననీయ వలె నన్ను చేయండి ప్రభు. मुझे यूदा के समान बना दो. యూదా వలె నన్ను చేయి ప్రభువా. यूदा बोले से इस्करियोता यूदा नहीं है, दूसरा यूदा है. ఇక్కడ యూదా అనకండి, యూదా ఇస్కారియోతు గురించి జ్ఞాపకం చేసుకోకండి. ఆమేన్. కానీ ఇక్కడ అంటే ఇతరులకు ఆతిథ్యం ఇచ్చిన యూదా వలె हमें मुझे बरनबास के समान बना दो बोलकर प्रार्थना करें. బర్నబా వలె నన్ను చేయి ప్రభు అని ప్రార్థిస్తాం. जो दूसरा कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है उसको वो लेके आ रहा है, बोल रहा है ये हमें प्रभु का दास है बोलकर. మరి ఆ ఒకరిని గురించి ఇతరులు భయపడతానన్న సందర్భంలో లేదు, ఈ వ్యక్తి మారాడు, ఆయన దగ్గరని తీసుకొని ఇతరులకు ఆయన పరిచయం చేసండి. मुझे पीटर के जैसा बना दो बोलकर प्रार्थना करें. పేతురు వలె నన్ను చేయి ప్రభు అని అడుగుతాం. नहीं तो मुझे तबीदा जैसा बना दो, दूसरों को मदद करने के लिए मुझे इस्तेमाल करो बोलकर मैं ये प्रार्थना ఇతరులకు సహాయకరంగా ఉండటానికి నేను తబితా వలె మార్చు ప్రభు అని అడుగుదాం. आमीन. शिमोन के समान मुझे बना दो. సీమోను వలె నన్ను కూడా చేయి ప్రభు అని అడుగుదాం. हालेलुया हालेलुया. शाऊल जैसे ताकत पाया उसी प्रकार ताकत पाने के लिए हमें भी कृपा करो बोलकर आइए हम प्रार्थना करें. మరి సౌలు వలె ఎవరైతే బలము దినదినం బలం పొందుకుంటూ సేవ చేశారో అలాగా నన్ను చేయండి ప్రభు అని అడుగుదాం. Praise the Lord. స్తోత్రం. ऐसे लोगों के कारण कलीसिया बढ़ता गया. ఎప్పుడైతే ఇలాంటి వ్యక్తులు సంఘంలో ఉంటారో ఆ సంఘము Praise the Lord. తప్పనిసరిగా ఎదుగుతుంది. प्रभु की सेवकाई बढ़ना है, कलीसिया बढ़ना है. प्रभु की आगमन दे रहे तो और भी लोग आगे आना है मेरा प्यारो. ప్రభు యొక్క సేవ పరిచర్య విస్తరిస్తూ పోవాలి. దేవుని యొక్క రాకడ ఆలస్యం ఇలాంటి వారు సంఘంలోకి రావాలి. मुझे भी ऐसा एक व्यक्ति बना दो बोलकर प्रार्थना करें. వీళ్ళలో కనీసం ఒక్కనిగా నన్ను చేయండి ప్రభు అని అడుగుదాం. Praise the Lord. मिलकर धन्यवाद करें मेरा प्यारो. కలిసి వందనాలు చెల్లిద్దాం. ये महामारी के बीच में हम सबों को तंदुरुस्ती में रखा है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद ఈ करें. మహామారి దినాలలో మనకు దేవుడు ఆరోగ్యం ఇచ్చి పెట్టి ఉన్నాడు. Praise the Lord. आइए मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें मेरा प्यारो. Praise the Lord. వందనాలు తెలియదామండి. हमें हमारा कलीसिया बढ़ना है, प्रभु की सेवकाई बढ़ना है. మరి దేవుని పరిచర్య ఎదగాలంటే మన సేవ కూడా పెరగాలి. मुझे भी प्रभु ऐसा व्यक्ति बना दो बोलकर प्रार्थना करें. ఆ ఏడుగురులో నన్ను కూడా ఒక వ్యక్తినిగా, నన్ను ఒక వ్యక్తి అలాంటి వ్యక్తినిగా చేయి ప్రభు అని आइए हमारा आंखों को बंद करते हुए मिलकर प्रार्थना करें. కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన आइए एक చేద్దాం. मिनट मिलकर प्रार्थना में जाएंगे. ఒక్క నిమిషం ప్రార్థన చేసుకుందామా? Praise the Lord. Hallelujah. హల్లెలూయా. స్తోత్రం ప్రభు, స్తోత్రం స్తోత్రం నాయన. హల్లెలూయా. ఈ చక్కటి వర్తమానం ప్రభు తండ్రి ఎంతో ప్రోత్సాహకరమైన ప్రభు ఇచ్చిన దేవానికి స్తోత్రములు. మరి మీ దాసుని ద్వారా దైవదాసుని ద్వారా ఇచ్చినటువంటి దాసుని కూడా దీవించండి ప్రభు. ఎవరు ఎంత మంది అయితే ఉదయకాల సమయంలో నేను ఈ వర్తమానాన్ని విని వారి హృదయంలో మీ కార్యములు చేయండి ప్రభు. నిజముగా ప్రభు తండ్రి సంఘం ఎదగాలంటే నేను ఇలాంటి వ్యక్తులు సంఘంలో ఉండటం ఎంతో అవసరమైనది ప్రభు. దేవానికి స్తోత్రములు. దర్శనాలు చూసేటువంటి వ్యక్తులు కావాలి ప్రభు. పరిచయం చేసేటువంటి అనేక దేశ ప్రాంతాలు తిరిగి సేవ చేసేటువంటి పేతురులు కావాలి నాయన ప్రభువా. మరి సౌలు లాంటి వ్యక్తులకు నేను భయపడకుండా నేను మారిన తర్వాత దగ్గర తీసుకొని ఆదరించి నేను ఇతరులకు పరిచయం బర్నబా వలె ఆ వ్యక్తులు కావాలి ప్రభువా. తబితా లాంటి నాయనా నేను ఇతరులకు సహోదరులకు నాయన బాధలో ఉన్న వారికి నిస్సహాయకులుగా ఉన్న వారికి సహాయం చేసే తబితాలు అవసరమైంటున్నారు నాయన. కృప దైత్యమని అడుగుతుంటాను తండ్రి. యూదా వలె ప్రభు తండ్రి నాయన ప్రభు తండ్రి సహాయం చేసేవారు కావాలి ప్రభువా. మరి చర్మకారుణ సీమోను ప్రభు తండ్రి నాయన మీ దాసులకు పరిచయం చేసే మీ వ్యక్తి ప్రభు తండ్రి అలాగా అవసరమైంటున్నారు ప్రభువా. నన్ను కూడా ఒక వ్యక్తిగా మార్చండి ప్రభు తండ్రి.
సంఘములో తండ్రి నైనా అనేక బిడ్డలతో మాట్లాడుతున్నందుకు స్తోత్రము. వారిలో కూడా మీ కార్యం జరిగించండి. అనేక కుటుంబములతో మీరు మాట్లాడుతున్నారు ప్రభా, కార్యం జరిగించండి ప్రభా. అప్పుడే నాయన తండ్రి నైనా సంఘము వేదనకు గురవుతున్నప్పటికీ, హింసకు గురవుతున్నప్పటికీ, రాళ్లతో కొట్టి చంపబడుతున్నప్పటికీ, సంఘాలు తండ్రి మందిరాలు కూల్చబడుతున్నప్పటికీ ఉన్నప్పుడు ప్రభా సంఘం విస్తరిస్తుందని నైనా ఎదుగుతూ పోతుందని గమనిస్తున్నాం కనుక ప్రభా మాకును ఎబెనేజర్ సంఘానికి ఇలాంటి కృపణ దయచేయమని యేసు నామములో బిడ్డలందరినీ సమర్పించుకుంటూ నడిపించగలని మీ యొక్క బలమైన గొప్ప నామం యేసు నామమును బట్టి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్ 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 హల్లెలూయా. ఈ పగటి కాలం దేవుడు ఈ दिन में प्रभु ने हमें सहायता की. आइए मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें. हालेलुया लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. अब हमारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ और देश विदेशों में रहने वाले हमारे प्रियों के साथ हमेशा 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 के लिए होता रहे. आमेन आमेन. यीशु रक्त में प्रभु यीशु रक्त में यीशु नाम संपूर्ण विजय कलगने गाका. आमेन. थैंक यू वंस अगेन. God bless. స్తోత్రాలు. Praise the Lord. స్తోత్రాలు. जी उठा है वो जिंदा है यीशु राजा मृत्युंजय. जी उठा है वो जिंदा है यीशु राजा मृत्युंजय. मृत्यु के बंधन को तोड़कर शैतान पर जय होकर राजा यीशु मृत्युंजय ईश्वर तेरी जय जय जयकार करूं. ओ राजा यीशु मृत्युंजय ईश्वर तेरी जय जय जयकार करूं. जी उठा है वो जिंदा है यीशु राजा मृत्युंजय. जी उठा है वो जिंदा है यीशु राजा मृत्युंजय. छुड़ाकर प्रभु का मेमना जीवित हुआ. तू है अल्फा तू है ओमेगा, तू है पहला तू है हमेशा. तू है अल्फा पहला तू है हमेशा. जी उठा है वो जिंदा है यीशु राजा मृत्युंजय. जी उठा है वो जिंदा है यीशु राजा मृत्युंजय. जय पाकर कब्र के पत्थर हटाकर सिंहासन पर यीशु राजा बैठा. पुनरुत्थान तू है जीवन, तू मसीहा तू है यीशुआ. तू है पुनरुत्थान तू है जीवन, तू मसीहा तू है
जी उठा है वो जिंदा है, यीशु राजा मृत्युंजय। मृत्यु के बंधन को तोड़कर शैतान पर जयवन होकर, राजा यीशु मृत्युंजय ईश्वर तेरी जय जय जयकार करूं। ओ राजा यीशु मृत्युंजय ईश्वर तेरी जय जय जयकार करूं। जी उठा है वो जिंदा है, यीशु राजा मृत्युंजय। जी उठा है वो जिंदा है, यीशु राजा मृत्युंजय। जी उठा है वो जिंदा है, यीशु राजा मृत्युंजय। जी उठा है वो जिंदा है, यीशु राजा मृत्युंजय।